नन सके महिमा जो तिहारी, हम ना सिफते कर सकत तुम्हारी। आप लियो तुम कथा सुधारी, कहाँ लगे एहो कीट बखाने। महिमा तोर तो ही प्रभु जाने, पिता जन्म ज्यों पूत ना पावे। कहाँ तवन का भेद बतावे। गुरु रूप साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਉਂਝ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਅੰਗ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੋਵਨ। ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ, ਰਸਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ, ऐसा क्यास किया जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदियां पहुंच जाएगा। रह गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी। परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है, जानना है, ये ते रस्ते दा वेखना है। इस तरह के जानकार, जानन वाले, रस्ते नूं समझण वाले, इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, ओदा कोई थां ठिकाना नहीं, ओदा कोई शरीक नहीं, वो ला महदूद है, ओदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत दे च बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहते हैं बेअंत है। जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, ओदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत दे च भी करीबन करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं। बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देंदा है, मंजिल नहीं। जैसे किसी थां ते असीं पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस दिता या रास्ता दस रहा नाल है, तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असीं पहुंचना है उत्ते नहीं। जगत दे च परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वख वख मंत्रां दा रटन ये रस्ता है,
राम जपना, अल्लाहू जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहिगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उत्ते चलन दे अपने अपने ढंग ने, कोई दौड़दा है, कोई आहिस्ता चलदा है, कोई बहुत आहिस्ता चलदा है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। क्योंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जब थकदा है, टुटदा है, ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है। ये भी महसूस करते हैं, क्योंकि मजहब बदल लेंदे, बदलना, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल होवे। जिंदगी कईयां दी रस्तियां च लंघ जाती है, लेकिन बेशतर दुनिया वो है जिन्हां नूं रस्ते दी भी समझ नहीं, ज्ञान नहीं है, इस पासे दा शौक नहीं है। अगर रस्ते दी समझ आ गई है तो मंजिल तो प्रभावित नहीं है। नमाज पढ़ रहे ने, खुदा तो प्रभावित नहीं है, इन्नी महज करते हैं। बाणी पढ़ रहे ने, गुरु तो परमात्मा तो प्रभावित नहीं है। पूजा पाठ कर रहे ने, भगवान तो प्रभावित नहीं है। फिर क्यों कर रहे ने? भगवान कोलों कुछ मंगदे ने, खुदा कोलों कुछ मंगदे ने। वो जिहड़ी मंग है उस तो प्रभावित ने, जो देण वाला है दाता उस तो प्रभावित नहीं है। और मंग नाल कई दफा इस तरह जुड़ जाते ने, इस तरह जुड़ जाते ने, देण वाला ते कदी चेता ही नहीं आंदा। दात प्यारी विसरिया दातारा, कदी चेता ही नहीं आउंदा, उसदी ते कदी याद ही नहीं आउंदी। उहदी दात प्रभावित कर रही है, दाता प्रभावित नहीं कर रहा है। क्योंकि दात प्रभावित कर रही है, दात होर मिले तो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई बाणी पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद जा रहा है। सब दात नाल जुड़े हुए ने। दात दी मंग, दाते दी कोई खबर नहीं, मंजिल दी कोई समझ नहीं, रस्तियां दी थोड़ी बहुत समझ है। इस रस्ते ते चल के शायद इस दात दी प्राप्ति हो जाए। इस मंत्र दे जप नाल, इस तरह दे पूजा पाठ नाल, इस तरह दी साधना नाल शायद यह चीज मिल जाए, यह वस्तु मिल जाए। तो सारी दुनिया विच इस तरीके दे नाल धार्मिक लोग करीबन 99% ਉਹ ਨੇ जो दात लई सब कुछ ये कर रहे ने, दाते लई नहीं, दाते तो प्रभावित नहीं। जब दात तो प्रभावित नहीं ते दात लई कुछ कर रहे ने, तो गुरु अर्जन देव जी कहते ने ते व्यापारी ने। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। इन्हां नमाजियां दे च, इन्हां पूजा पाठ करन वालियां दे च, इन्हां बाणी दा जप करन वालियां दे च, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जाण वालियां च, साहिब कहते कोई करोड़ां च एक अध सेवक हुंदा है जो दाते तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित है, खुदा तो प्रभावित है, ईश्वर तो प्रभावित है। हुण सतगुरु करोड़ां च एक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रखते हैं जो अनुभवी पुरुषों ने की है। किसी मस्जिद विच 10,000 के करीब नमाजी होन, किसी चर्च दे
10,000 ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ। ਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦੁਹਰਾ ਹੀ ਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। 10,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ, ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਦਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਦਾਤ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਨੇ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਪਵਨ ਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 10,000 ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਗ ਪਿਆ, ਨਿਰਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਗ ਪਿਆ। ਨਿਰੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਜਗਿਆਸੂ। ਇਹ ਆંકੜੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। 10,000 ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੋਵਨ, 10,000 ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਹੋਵਨ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਨ, ਤੇ 10,000 ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵਨ। ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਦਾਤ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਤੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਹੁਣ ਦਾਤੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 10,000 ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਉਤਨੇ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। 10,000 ਜਗਿਆਸੂ ਹੋਵਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ।
ਨਿਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਿਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਧੂ ਹੋਵਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦ ਬਣੇਗਾ। ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਚੀਤ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਸੇਵਕ और सगले व्यवहारी। करोड़ां च कोई एक। ऐसा क्यों है? मैं दोहरावा, बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है। अकल मनुख कोल मोटी हो गई। हर वक्त संसार का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए, कारोबार का चिंतन करिए, ये सब आकार रखते हैं, मोटे ने। अकल मोटी हो जाती, मोटी हो जाती। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहंदे ने, जद साधना करन विच बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तैनू समझ सके, तैनू समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहिदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहिदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ये पैर ने। प्यार दे ही सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति। प्यार एक रूप दे च नहीं है, ये कई रूप ने। संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी दी मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख दी ये कौन है, संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध ते प्यार नाल जुड़दा। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध प्रेम जोड़दा, प्रेम नेड़े लै जांदा है, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। देखना ते दूरों भी हो सकता है, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे हां, देखण दा की है? सूरज नूं वेख लैंदे हां, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे हां, बड़ी दूर दी चीज़ नूं वेख लैंदे हां। पहुंचने वास्ते तो कोई साधना करनी पएगी ना, उत्थे तक पहुंचने वास्ते तो कुछ यतन करना पएगा ना। प्रेम ही नेड़े लै जांदा किसी दे, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। अगले दी कितनी भी समझ पै जाए ये फलाना है, ये फलाना है, उहदी सारी जात पात नाम धाम कम सब कुछ दा पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रहिंदी है। पता तो चल गए मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े लै जांदा है। ज्ञानी उरार ही रह जाते हैं। इतनी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं। यह भी मैं अर्ज करते हैं। ज्ञान की लोड़ है, वेख सके रस्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चले, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, उत्ते प्यार नाल जुड़दा है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने। प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं शरधा आख्या गया, प्यार नूं भगती आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भगती कहंदे ने।
ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਨੇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਨੇਹ ਤੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਨੇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੰਦਰ ਨੇ, ਬੰਦਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਮੁਰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਛੋੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਆਗਰੇ ਦੇ 'ਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ 'ਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੁਰਦਾ, ਸੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅੱਧਾ ਗਲ ਗਿਆ, ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਪਈ। ਬੰਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਨੇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੋਹ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵਿਟੋਂ ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਰੋਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਸੀ। ਤੜਪ ਕੇ ਬਿਲਕ ਬਿਲਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾਣਾ ਲੱਭਦੀ ਏ ਚਿੜੀ, ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਨੇਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਦਰ ਏਕ ਦੁਆਰ ਦਸ ਜਾਂਕੇ ਗਊ ਚਰਾਵਨ ਛਾੜੀ ਹਲੇ, ਪੰਚ ਕੋਸ ਪਰ ਗਊ ਚਰਾਵਤ ਚੀਤ ਸੋ ਬਛਰਾ ਰਾਖੀ ਹਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਰਵਾਹਾ ਗਵਾਲਾ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਖਾਂਦੀ ਘਾਹ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੜੇ ਉੜੇ ਆਵੇਂ ਸੈਖੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛੜੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਯਾਦ। ਕੂੰਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਬਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਜੈਸੇ ਨਵੀਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੂੰਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਟੀਲਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦਾ ਨੇ। ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇਂ ਸੈਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛੜੇ ਛਰਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਕੋ, ਇੱਕ ਕੋ 2 ਮੀਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਡੇ ਉਡੇ ਆਵੇਂ ਸੈਕੋ ਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਛੜੇ ਛਰਿਆ, ਤਿਨ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਖਿਲਾਵੇ, ਕੌਣ ਚੁਗਾਵੇ? ਮਾਂ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਲਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੂੰਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਕੂੰਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ?
ਇਤਨੀ ਤੌਫੀਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੂੰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੋਲਦੀ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਚੁਗੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵੀ ਚੁਗੇ, ਚੁਗ ਚੁਗ ਚਿਤਾਰੇ, ਜੈਸੇ ਬਛਰੇ ਕੂੰਜ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾਰੇ। ਕੂੰਜ ਜਦ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਾ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁਗਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਚੁਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਦੇ 'ਚ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਚੁਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਗ ਰਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਤਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਧੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੈਸੇ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧਿਆਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਉਮੰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, तो कहते हैं ध्याता मिट जाएगा, ध्यान मिट जाएगा, धे रह जाएगी, धे रह जाएगी। कूंज इतना ध्यान पूर्वक, इतना सिमरती दे नाल दाने चुगदी है, वो भुल जाती है मैं चुग रही हूं, बच्चा चुग रहा है। बस इस नाल वो बच्चे पलदे ने। ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਿਧਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਯਦ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, लगता वह भी याद कर रहे, वो तो कहते हैं इत्थे ऐसा कहते हैं। लेकिन किसी दी जे बार बार याद आवे, हुण विज्ञान इस गल नूं तस्लीम करता है, अगला भी याद कर रहा है। सूफी ते इंज कहते हैं, वो दूजे ढंग नाल कहते हैं, वो कहते हैं अज खुदा दी बड़ी याद आ रही है, लगता है खुदा अज सानू याद कर रहा है। लेकिन भाई गुरदास जी कहते तू एक दफा याद कर, परमात्मा तेनू करोड़ां दफा याद करेगा, तेरी याद इतनी अंदौलत कर देगी। तू सिर्फ एक कदम चल, परमात्मा करोड़ां कदम चलेगा। अगर करोड़ां कदम परमात्मा चले ना, मिलाप हो ही नहीं सकता, तेरे एक कदम नाल नहीं हो सकता। एक एक कदम नाल वाट नहीं तय होएगी, तेरे सिमरन नाले वाट नहीं तय होने लगी। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेट। तू सिर्फ एक कदम चल, करोड़ां कदम परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, तां ये फासला तय होवेगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल की गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा की याद ही मिला देंदी है। एक चित जै एक छिन ते आयो, एक छिन एक सैकंड, काल फास के बीच ना। काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किस नूं करेगा? इतनी गहराई नाल जिस तो प्रभावित होवेगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, ये सिमरती निवाण की तरफ चली जाती है, ये प्यार निवाण की तरफ चला जाता है, इनू सने कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इसकी निंदा नहीं करती, मोह क्यों है? कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह दे च मिठास ना आउंदी
ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਲਨੇ ਸਨ, ਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਮੋਹ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ। ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਮਾਸੂਮ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ। ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਵਕਤ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਨੇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਨੇਹ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਪੜੋਸੀ ਪੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਓ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਐਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਸਨੇਹ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਮਤ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਖੂਬੀਆਂ ਹੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ख्वाजा ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਖਾਹਿਸ਼ ਸੰਤਾਨ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤਖਤ ਦਾ ਵਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਸੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਅਕਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਢਾਬੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕੀ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੈਦਲ ਲੰਬੀ ਵਾਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਚੌਬਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ, ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਬੈਠੋ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਵੈਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਰਖਵਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੁੱਖੇ ਸੁੱਖੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਰਸ, ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਗਰ ਅਕਸਰ
ਭਾਵਕ ਮਨੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ। ਭਾਵਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਮਾਹੌਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਤਨੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਤਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਖੁੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਖੈਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾਮ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਣਿਆ। ਮਮਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੋਹ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੜ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾੜ ਦੇ ਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਓ ਬੋਲਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੋਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਿਨ ਦੇ ਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਪੋਚਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਫਰਸ਼ ਤੇ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਦਮਾ, ਸਲੀਮ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਦਮਾ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਹਾਂ ਪਨਾ, ਸਲੀਮ ਵਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਬਾਕਮਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦਮਾ ਹਾਂ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਕਬਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-20 ਖੂਬੀਆਂ ਅਕਬਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦਮਾ ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਚ ਕੱਲ ਜਾਵੀਂ ਸਵੇਰੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਂ, ਦਿਨ ਭਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਂ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਲੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਆ ਗਈ ਖਾਦਮਾ, ਸੂਰਜ ਢਲਦੇ ਆ ਗਈ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ। ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਚੀਥੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅਤਿਅੰਤ ਕਰੂਪ ਔਰ ਲੀੜਾਂ ਦੇ ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਦਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਲੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਖਾਦਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੇ
मेरी जान दी बख्शी करें, इस बच्चे दे सामने तेरा सलीम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जे मेरे कोल सच पुछे, जे मैनू माफ कर देवे, की करा सारा आगरा घुमिया, इस बच्चे नालों सोना मैनू एक भी नहीं दिखाई दिता। स्नेह, मोह अगर ना होवे तो अपने बच्चे च खूबियां दिखाई भी नहीं दे सकदियां। स्नेह करके बच्चे पलदे ने, पर सारी जिंदगी मनुख स्नेह दे च रह गया है। ये मनुख पशुओं तो उच्चा नहीं उठिया। स्नेह ते पशुओं च भी हुंदा है, बल्कि मनुख नालों ज्यादा हुंदा है, ज्यादा हुंदा है। जद कदी मनुख दा ਇਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨੇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਨੇਹ ਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਸਤਰ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। स्नेह विच देना ही देना होंदा है, प्रेम विच मंग खत्म हो जाती है। इस वास्ते कहते हैं मनुखता शुरू ही प्रेम तो आती है, स्नेह तो नहीं आती, नहीं आती। स्नेह विच ग्रसे मनुख देखे गए ने। अपने बच्चे ने ते पिठ ते हथ लाया ते छाती ठर गई है, पर एक ओपरा बेगाना बच्चा आया, सीने नाल भी लगदा पे ते उहनूं चुक के परे पिया मारदा। ऐसा एक दफा मैं हजूर साहब दे देख के दंग रह गया। एक बिरध माता बैठी, एक मासूम बच्चा खेड़दा खेड़दा आया, किधर उहदी गोद च आण बैठा, उहने चुक के परे सुट्टिया, बच्चा रोण लग पिया। उत्थे मैं इस गल नूं सोचिया, मैं कहा इसदा अपना नहीं है, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਓਪਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਕਈ ਓਪਰਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਭੱਜੀ ਹੋਈ ਆਈ ਲੈ ਗਈ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚ ਔਗਣ ਵੀ ਹੋਵਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੂਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ। ਸਨੇਹ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बहुत सीमित होंगी है। प्रेम थोड़ा महान होंदा है, इहदे च पवित्रता होंदी है, इहदे च कुर्बानी दा जज्बा होंदा है। भरा भरा तो कुर्बान हो सकता है, पति पत्नी तो कुर्बान हो सकता है, पत्नी पति तो कुर्बान हो सकती, मित्र मित्र तो कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, मंग कुछ भी नहीं है। एक दूजे तो सदके हो सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं। मैं हैरान हाँ, भाई साहब भाई गुरदास जैसी शख्सियत ने अपनी बाणी विच लैला मजनू का जिक्र किया है, सस्सी पुन्नू का जिक्र किया है, सोनी महीवाल का जिक्र किया है, हीर रांझे का जिक्र किया है, और ये वार दरबार साहब दे भी गाई जाती है। सब तो पहले अज तो 30-35 साल पहले बुजुर्ग रागी भाई हरि सिंह जद गा रहे सन ते मेरे कन्ना च पहुंच, उत्थों ही फिर मैं सोचिया इस सुना, मैं कि ये तो कोई भगत नहीं सन, संत नहीं सन, भाई गुरदास जैसे आलम फाजल ने इन्हों थां दे दी है। और जिस बाणी का कीर्तन करन दा सुभाग है, उस बाणी नूं उहदा कीर्तन हो सकता है और उहदा कीर्तन किया जाता है। फिर मैं थोड़ा जिहा इसकी गहराई च गया,
ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮਲੀਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨਾਲ। ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੇ ਸੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਵਣ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਚ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਤਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬੋਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਹੈ, ਧੂਆਂਧਾਰ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਪਿਆਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਸਨੇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨੇਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਹੀਣੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਨਾ ਪਤੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਟੇ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਖਰ ਗਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣਾ, प्यार छीण होंदा गया। भाई साहब भाई गुरदास जैसे विद्वान आलम ऐसा फरमान करते ने, लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोहनी नह तरदी राती, ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हैरानगी, ये कोई आम शायर इन्हां दा जिक्र करे वो तो एक गल वखरी है। एक संत कवि, एक ब्रह्म ज्ञानी, सिर्फ भाई गुरदास ने ही जिक्र नहीं किया, भाई नंद लाल ने भी किया। यह भी मैं अर्ज करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि, इन्हां दे कोल एक ऐसा शायर आया जिन्हें लैला मजनू का किस्सा लिखिया सी नज़म दे विच, ते ओ नंद लाल नूं सुणाण वास्ते आ गया। उहदे कुछ भाग, कुछ हिस्से। कवि जितने चिर तक कवि नूं अपनी कविता ना सुना लवे, उहदी आत्मा नूं सकून नहीं मिलता। भावें बाकियां नूं सुणावे ते भावें सिर हिलांदे रहन कई, ते कईयां नूं रस भी आवे, लेकिन यकीन जानो एक कवि नूं तस्कीन तसल्ली उदों होंदी है
जद उसकी कविता के उत्ते, जद उसकी शायरी के उत्ते कोई शायर सिले ला देवे, वो दाद देवे। संगीतकार नूं भी उस दिन सच्ची खुशी होंदी है जद उसकी संगीत की धुन नूं कोई संगीतकार दाद देवे। जने खणे नूं रस ते आ जाएगा ते जना खना दाद भी दे सकता है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ गहरी तस्कीन उस संगीतकार ਨੂੰ नहीं हो सकती। ये भी महसूस करते हैं। इस वास्ते वो नंद लाल को आया है भी नंद लाल ਨੂੰ सुनाना है। बहुत वड्डा शायर है, कवि है। दो दो चार चार नज़मां उसने लैला ते मजनू बारे सुनानियां सन। किताब बहुत वड्डी लिखी। भाई साहब ਨੂੰ कहन लगा मैं लिखी है किताब, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ 'ਚ लैला ਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ 'ਚ ਮਜਨੂ ਦਾ ਜੀਵਨ। मजनू तो उसने कथा आरंभ की थी। 4 नज़मां मजनू बारे सुनाइयां। भाई साहब बड़े जज्बात दे डुब गए। उन्हां दी सुरत बड़ी गहराई चली गई सुन के। वो शायर कहन लगा ये ते 4 नज़मां मैं थानू मजनू बारे सुनाइयां, हुण मैं 4 नज़मां थानू लैला बारे सुनाना। पर अश्क बाहर हो गए सन, भाव विभोर हो गए सन। हथ नाल इशारा किया, बड़ी मुश्किल नाल जबान चो बोल निकले, मगो अज हाले लैली। ना सुना मैनू लैला दा किस्सा। मगो अज हाले लैली बादिले शौरी दा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साज। तू मैनू मजनू दा किस्सा सुनाया है, मैं अपने होश गवा बैठा। जे हुण तू मैनू लैला दा किस्सा गवाया तो मेरे प्राण भी जाते रहणगे। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता। इतना जज्बाती मनुख, इतना भावक मनुख। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए गुरु नाल। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए प्रभु नाल। प्रभु दी गल भी सुन के कोई प्रभु नाल ना जुड़े, गुरु दी गल सुन के भी कोई गुरु नाल ना जुड़े तो की सरोता होया, की सरोता होया। गल उसने मजनू दी कीती है, पर प्यार दी डोरी भाई नंद लाल दी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरनां नाल जुड़ गई। आखण लगा मैं अपने होश गवा बैठा, हूँ होर ना कुछ मैनू सुनाई। महान है तेरी नज़म, मैं होर नहीं कुछ सुन सकता। मगो अज हाले लैली बादिले शौरी दाए गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। ये संबंध जुड़ता है प्रेम नाल, प्यार नाल। लेकिन कदी कदी साधना दे च ये प्यार उछाल मारदा है। एक तीसरी अवस्था जो प्यार दी बनदी है, प्यार दी अवस्था स्नेह, प्यार दी अवस्था ही प्रेम है, और प्यार दी अवस्था शरधा है। हे गुरु तू कितनी बराबरी देवें फिर भी तू वड्डा है। ये शरधा मां नाल हो सकती है, पिता नाल हो सकती है। चलो उम्र दे च वड्डा है, वड्डे नाल होंदी है। उम्र भी मनुख नूं कुछ सिखांदी है जो बड़े तो बड़े उस्ताद नहीं सिखा सकते। ये भी महसूस करते हैं। इस चक्कर च ना पैना। इसे कारण करके भारत विच वडेरी उम्र का सन्मान आख्या गया। इहदे कोल उम्र का जिहड़ा ज्ञान है वो तेरे कोल नहीं हो सकता है। नौजवान तेरे कोल नहीं हो सकता, यह बच्चे तेरे कोल नहीं हो सकता। कुछ उम्र भी सिखांदी है। उतार चढ़ा बहुते देखे होंदे ने उसने। इस वास्ते आख्या गया है बिरद दा, अपने तो वड्डे दा, चाहे उम्र दे च वड्डा है, इलम दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, ते गल वखरी, भावें उम्र दे च वड्डा है। जो किसी भी गल दे च वड्डा है उस नाल जो रिश्ता जुड़दा है शरधा करके, मैथों वड्डा है, उम्र दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, कला दे च वड्डा है, समझ दे च वड्डा है,
ਜਦ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਐ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਂ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਆਖੇ ਪਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖੇ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਸਜੇ ਹੈ ਮੈਂ, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ कपरे हैं। तू कितना भी मान देवे फिर भी तू वड्डा, तू वड्डा, तू महान है, तू उच्च है। ये शरदा एक रस है, और ऐसा रस जिन्हों अकथ कह देता है। कदी कदी ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਜ਼ੌਕ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਧਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਨਜ਼ਮ। ਜਮਨਾ ਦੇ 'ਚ ਨੌਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਤੇ ਜ਼ੌਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਮਿਨਾਈ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੌਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। जैसे अमीर मिनाई ने सुनाई, कहते ने अश्क बाहर हो गए ਜ਼ੌਕ, और चेहरे ते थोड़ा दुख भी प्रगट होया। अमीर मिनाई कहते ने क्यों? शहनशाह ने यह नज़म जब तेरी सुननी है, इस तो बाद साड़ी नज़म फिर की मैंने रख दी है, कुछ भी नहीं। उस वक्त कागज के टुकड़े किए ते जमना छुड़ दी। मेरे बोल मेरे उस्ताद दे बोलों को छोटा कर देन, ऐसे बोलों की लोड़ ही नहीं। मेरी नज़म मेरे उस्ताद की नज़म को छोटा कर देवे, मैनू ऐसी नज़म की लोड़ भी नहीं। तुसी मेरे उस्ताद हो। कदी कदी इस तरह की शरधा अपने उस्ताद नाल भी हो सकती, मां बाप नाल भी हो सकती, गुरु नाल हो सकती है। गुरु अवतार संत पुरुषां नाल संबंध शरधा नाल जुड़दा है। प्यार दा सब तो उच्चा रूप है भगती, ये भगवान दी होंदी है। और भगती भगत नूं ही भगवान बना देंदी है। जैसा भगवान है ऐसा ही भगत है। गुरबाणी कहती है पंडित सूर छतरपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। जिथे भगत है उत्थे वड्डे तो वड्डा पंडित सूरवीर महादानी ज्ञानी नहीं पहुंच सकता। और फिर भगत ते नारायण दे, भगत ते भगवान दे कोई भेद रह नहीं जाता। ऐसा गुरबाणी बार बार कहती है। नामे नारायण नहीं भेद, राम कबीरे भेद ना भाई। हुण कोई भेद नहीं रहा। भगती भगत नूं भगवान बना देंदी है, दो ही मिट जाती है। बूंद हुण अलग नहीं रह गई, सागर हो गई है और खो गई। जिस दिन जमुना सागर दे खो जाती है, गंगा खो जाती है, फिर सागर दे गंगा लभनी औखी है, सागर दे फिर सागर ही है। कबीर राम दे खो के राम ही हो गए। नामदेव प्रभु दे खो के प्रभु ही हो गए।
ਐਸਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸਿਖਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਨੇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਰਧਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕੀ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਬ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਕਰੀਨੋਂ ਮੈਂ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਦਬ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ तो भक्ति ऐसा है जैसे बूंद ने छलांग मारी है, सागर हो गई है। इस भक्ति की रूप रेखा जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चितरी हुई है, भगतां ने पेश की है, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखी है, और कलगीधर पातशाह जो इसका खुलासा करते हैं, मैं बाकी दे 3 दिनों में तुहाडे सामने रखण की निमाणी कोशिश करांगा। हुण इत्थे समाप्ति करिए, तुहानूं लेट ना करिए। बड़े टिकाव नाल एकाग्रता नाल तुसीं सरवण कीता है। साहिब रहमत करन, बख्शिश करन, इसे जीवन विच असी भगती तक पहुंच सकीए। जितने चिर तक मनुख भगवान नहीं होया, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा। केवल भगवान ना जमदा है ना मरदा है, बाकी सब जमदे मरदे। भरम भूले नर करच कचरायण, जन्म मरण ते रहत नारायण। जन्म मरण तो नारायण रहत है, ते जन्म मरण तो रहत होना है, तो नारायण ते होना पएगा। इस तो बिना नहीं है, इस तो बिना ये चलता रहेगा, यात्रा चलती रहेगी। साहिब रहमत करन। इस दे बाकी पहलू जड़े धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की अगमी बाणी ने वर्णन किए ने, थोड़े सामने फिर रखांगे। हुण गुरु के कीर्तनियां पासों एक महान शब्द सरवण करो आप। आनंद साहब का पाठ ते समाप्ति फतेह प्रवान करने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ज्ञान